அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீர் இளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. A very warm welcome to all. I feel privileged to give welcome address to all the event and stand here. Here, many accomplished people who I admired and looked up once stood. It's my pleasure to welcome our Honorable Chairman Sir, Mr. Sengutvan, Secretary General of our college, Mrs. Hemalada Sengutvan Ma'am, and the Governing Council of Member, Ms. Raghavi Sengutvan Ma'am, to these occasions. A very special gratitude our Honorable Chief Guest from Member of Parliament in Karur constituency, Ms. S. Jodhimani, for this Youth Parliament. So, I welcome Mr. Periyasamy Ramani, Advocate of Karur District Court, to this great occasion. I like to express my welcome to our esteemed and respected Principal of our college, Mr. Dr. G. Vincent Sir. He has assisted us in not just our development. Goes to you and congratulations of our being a part of our growing and dynamic time here. We are honored to have you. Once again, I welcome you all for this Youth Parliament. Jodhimani ma'am, Mr. P. Ramani, the leading advocate of Karur, respected Chairman Sir, Hemalada Sengutvan ma'am, the Secretary, Governing Council Member, Raghavi ma'am, and the Head of the Department of Public Administration, Chandru, and his team, and heads of the departments who have gathered here, and all the faculty members, and finally my dear student friends, very good morning. And as we are marching towards the new year, this is a new beginning for the Public Administration Department on the last date. I am really happy to wish you very all the best. Percent of the political leaders are above 70 years of age. This is a contradictory stage where the youngsters, there is a gap between the youth taking the responsibilities in member of MP legislation or member of parliament. So I'm glad to give presidential address on this occasion. And parliament or assembly is not a new phenomenon, new concept. It is as old as civilization, and even it is mentioned in Rig Veda and thoughts, so that there may be thorough union among you. So it was mentioned in Rig Veda. So it shows how rich our history. Entering into politics is imbalance, the issues between the imbalance. Where she lives, there are two sides. One is plenty of water is wasted. At the same time, a section of society was not getting enough water. It's Panchayat Raj, and because of, yeah, I can wait for your clap. It was to Rajiv Gandhi. Yeah, because of the women reservation, she took up the election and she won in Panchayat election, and the journey continues. Almost 22 years it took her to become a member of parliament. Such a long public administration department, the HOD, staff and students, very all the best. Do well. God bless you all. A. Sheikh Shamsuddin, Assistant Professor of Department of Public Administration, to introduce our guest of honor. வணக்கம். அஞ்சக்கூடியது மரணத்திற்கு இல்லை, தர்மத்திற்கு எதிரானவற்றை செய்யவே அஞ்ச வேண்டும். அதர்மம் ஆபத்தானது என்றான் கிரேக்க தத்துவஞானி சாக்ரட்டிஸ். பெண்ணியவாதி, எழுத்தாளர், சமூக ஆர்வலர், அரசியல்வாதி இந்திரா காந்தி காட்டிய எளிமையின் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் இந்திரா என்ற அம்மா ஜோதிமணி அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை அடைகிறேன். தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிரான நடக்கும்
வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக களத்தில் மட்டுமல்ல நாடாளுமன்றத்திலும் தன்னுடைய எதிர்ப்பை தொடர்ந்து பதிவு செய்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்முடைய கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அம்மா ஜோதிமணி அவர்கள். ஒன்றிய உறுப்பினராக 2 முறையும் 1997 முதல் 2004 வரை கரூர் மாவட்ட காங்கிரஸ் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர், 98 முதல் 2000 வரை தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸ் கமிட்டி உறுப்பினர், 2006 முதல் 2008 வரை தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர், 2006 முதல் 2009 வரை தமிழ்நாடு திரைப்பட தணிக்கை துறையின் உறுப்பினராக செயல்பட்டார். நமக்கு அறிமுகமான அம்மையார் ஜோதிமணி அவர்கள் மிக சிறந்த எழுத்தாளர். அறிமுகம் செய்வதில் மிக எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர இவரின் கருப்பு அங்கி மக்களுக்காக உதவுகிறது. அவர்தான் பெரியசாமி ரமணி என்கின்ற வழக்கறிஞர் ரமணி அவர்கள். மூக்கனாங்குறிச்சி கிராமம் முத்துக்குளியூர் என்ற பகுதியில் பெரியசாமிக்கும் ராக்கம்மாளுக்கும் ஆகியோருக்கும் 1962 பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி என்று பிறந்தார் பெரியசாமி ரமணி என்கின்ற வழக்கறிஞர் ரமணி. அவர்களிடம் இளம் வழக்கறிஞராக பயிற்சி பெற்றார். 1996 மார்ச் முதல் தற்போது வரை தனி வழக்கறிஞராக தன் பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். தொழிலாளர்களின் நலனுக்காகவும் தொழிலாளர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் தொழிற்சங்கத்தின் உரிமைக்காகவும் இன்று வரை நீதிமன்ற படிக்கட்டுகளில் மக்களுக்காக தொடர்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பு வழக்கறிஞர் பெரியசாமி ரமணி என்கின்ற ரமணியை உங்களிடம் அறிமுகம் செய்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். After a group discussion to develop in them respect and tolerance for the views of others, systematically and effectively, to train students in group behavior, to make students aware of various problems facing our society and the country. The Ministry of Women and Child Welfare, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. சந்திரகுமார் ஆகிய நான் சட்டத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்பின் மீது உண்மையான நம்பிக்கையையும் விசுவாசத்தையும் கொண்டு இருப்பதால் இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் நுழையவிருக்கும் கடமையை உண்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதியளிக்கிறேன். Former Chief of Defence Staff of the Indian Armed Force, Mr. Bipin Rawat. His achievements in the pioneering role were many, but most significant was his initiation. Nation has lost as one of its bravest son. His 4 decades of selfless service to the motherland was marked by exceptional gallantry and heroism. So, the House may stand in silence for a short while. Honorable Speaker, I have immense pleasure to introduce you and throw you into House our new ministers, Mr. Chandru, Minister of Health and Family, and Ms. Aarthi, Minister of Women and Child Welfare. It is the moment of immense of this House to see you occupying this position. In recent days, new strand of COVID-19 named as Omicron has been outburst. So it is the primary aim of the government to protect people in this regard. As a result, COVID-19 vaccination process has been accelerated above the age group of 18. As per the notification and guidance given by the Indian Council of Medical Research, vaccination will start for the children from the age group of 15 to education normalization in schools and will reduce the worry of the parents with school-going children. And I also feel proud to announce that on mark of respect of frontline workers during the pandemic are going to administer precaution dose from 10th January 2022.
My kind request to our people is to follow the precautionary norms against COVID-19 and also avoid spreading unnecessary rumors, confusions and fear. Today, our economic activities related to MSME, export-related activities, share markets have been encouraging compared to many countries of the world. More apart, in this session, we are going to the members of the parliament to pass the bill for the benefit of the nation development. Last but not least, it is inevitable to thank on remembrance of work contributed by frontline workers during pandemic period COVID-19. Thank you. With your permission, Madam Speaker, population of India keeps on increasing day by day. At the same time, illegal and irregular activities in cooperative societies also increase in northwestern states like West Bengal. Now, my question is, how could the government take over steps or mechanisms to bring relief to the investors and shareholders of these societies, and how will you remove the threats in the mind of financially supporting people? Madam Speaker, complaints have been received for non-repayment of funds against some of the multi-state cooperative societies, including those in the state of West Bengal. In case of delinquent societies, action for winding up is taken under Section 86 of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002. Honorable members of parliament, मेंटेनेंस की कमी और मशीनों और उपकरणों के कारण समय पर उतरने के कारण सरकार द्वारा नियंत्रित और धनविधेय पनबिजली की काफ़ी कमी आई है. Honorable Minister of Power and Renewable Energy, Miss Beulah. ही महदोसूचित रखरखाव और उभरने की कमी के कारण नियंत्रण सरकार द्वारा नियंत्रित बिजली संयंत्रों की दक्षता में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप सटीक या कम बिजली उत्पादन होता है. हालांकि कभी-कभी कोयले की गुणवत्ता वाले प्लांट लोड ऑपरेशन साइजे कारकों के कारण कुछ संयंत्रों की दक्षता में मामूली कमी आती है. नदी में अभूतपूर्व कम डिस्चार्ज से कम बारिश होती है और वासोर सिंसित चोत्रा के जलग्रहण क्षेत्र और हिमाबाद आदि में पबेकृति है. धन्यवाद. Happened in Kunur and 14 members were died, including India's first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat. Now, my question is, how was it possible to suddenly catch fire in such highly safe Mi-17 aircrafts? Even an it was tragic incident occurred. Thank you. Tribal people are more suffered in the lack of many medical facilities. It is proved in the death of 121 children in Attapadi in the state of Kerala. Now my question is, through the problem got out by the Kerala, what is the action of the Central Tribal Welfare Ministry? Speaker, the Ministry of Tribal Affairs has called for a detailed report on the death of children in Attapadi from the state of Kerala, and also asked the state of Kerala to investigate the cause of death of children and malnutrition in tribal children. Thank you. அவர்களின் அனுமதியோடு எனது தாய்மொழியில் கேள்வியை தொடங்குகிறேன். Yes, you may proceed. இந்தியாவில் இன்னும் பல லட்சக்கணக்கான மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றவர்களின் துணையை எதிர்பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்வின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் சமூக சுய தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த இந்த அரசு என்ன செய்துள்ளது? நன்றி சபாநாயகர் அம்மா அவர்களே. இந்த அரசு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் கழகம், மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், சமூக நல அமைச்சகம் இந்த துறையெல்லாம் இணைஞ்சு அவங்களுக்கு பல திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு, சுயதொழில் தொடங்குறதுக்கு கடன் வழங்கிட்டு இருக்கோம். வேலைவாய்ப்பு உருவாக்க தேவையான எல்லா வசதிகளையும் நாங்கள் My mother language. Yes, you may proceed. The honorable members kindly use your translator. धन्यवाद. क्या सरकार में पत्रकारों पे हमले के लिए जांच करने और निपटने समय सीमा के उत्तर
मामले को निपटने के लिए किसी समिति का गठन किया था और यदि हाँ और उसका विवरण। The Honorable Ministry of Home Affairs. धन्यवाद महोदया। भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दों की जांच के लिए एक उप समिति में गठन किया था और 5 दिनांक जुलाई 2015 के स्वीकार की गई और उसका रिपोर्ट में पत्रकारों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए संबंध में विभिन्न सिफारिशों की गई। पत्रकारों साहित नागरिकों के शिक्षा के लिए है। धन्यवाद महोदया। The fund allocated for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is lower than the previous year and causing many states to run into the negative account. In such a state, the beneficiaries are also receiving the amount very late. Now my question is, what are the measures taken by the government to address this issue? Honorable Minister of Allocation under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has been increased in the current financial year 2021 to 22 from the previous financial year 2020 to 21 at budget estimate stage from 61,500 crore to 73,000 crore. Recently, additional funds of 10,000 crore is allocated for MGNREGS as an interim measure. Further allocation may be made upon assessment of demand. Thank you. to maintain the dignity but not giving the importance such responsible articles and they publish cheap articles and that results no further discussion. Secretary General, you can lay the papers on the table. Deliver quality of early life childhood care education for all the children between 3 to 6 years by 2025. A special attention will be given to early language and mathematics in grade 1. There is an aim to achieve 100% gross enrollment ratio for all the school education by 2030. Special education zones will be come to put a barrier that no child loses an opportunity to learn and to excel due to his or her circumstance or birth or background. The recruitment of teachers will be transparent and promotions will be based on merit. The committee proposes 15,000 excellent institutions across the country instead of current universities and 40,000 colleges. A proposal for the broad-based liberal arts education at the undergraduate level. The institutional governor will be based on an autonomy. Each higher education institution will govern by an independent board. MBBS course will be designed in such a way that it is common for all science graduates, after which they can take up MBBS, BDS, nursing or other specializations. The NEP will ensure the growth and preservation of all Indian languages. 100% youth and adult literacy by 2030 is the policy. Universalization of education preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio to bring 2 crore out of school children back to the mainstream through an opening school system. The current 5+3+3+4 curriculum structure corresponding to 3 to 8 years, 8 to 11 years, 11 to 14 years and 14 to 18 years respectively. School curriculum. Vocational education to start from class 6 with internships, teaching up to the grade of 5 to be in mother tongue or regional language. No language will be imposed to any student. Assessment reforms with 360 comprehensive national curriculum framework for teacher education 2001 will be formulated by the National Council for Teacher Education. Gross enrollment ratio to be raised to 15% by 2035. Holistic undergraduate education with flexible curriculum can be made to be established to facilitate transfer of credits. The National Research Foundation will be created and apex body for fostering a research culture and building research capacity across the higher nation will be appreciated. Also, HCI will be having 4 dependent vertical, namely the National Higher Education Regulatory Council for regulation,
General Educational Council for standing settings, Higher Education Grants Council for funding, National Accreditation Council for accreditation. Affiliation of college is to be based in 15 years and a stage-wise mechanism to be established for granting the graded autonomy to the colleges. The Higher Education Commission of India will be now set up a single overarching umbrella for entire higher education, excluding medical and legal education. Multidisciplinary and holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanity, sports to ensure the unity and integrity of all the language. The vision of the policy, an education system rooted to Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainable to equitable and vibrant knowledge society. By providing high educational and pedagogy of Indian institutions must be developed among the students a deep sense of respect towards, to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian. To not only to thought but also to inspirit, intellect and deed as well as. Conclude a report. All the member of the parliament to be support and as pass the bill in as a law for the welfare of our nation and nation students. Thank you, Madam Speaker. Maintain silence. The Honorable Opposition Party Leader, Mr. Kanagavel. You may ask the question. Thank you, Madam Speaker. As you people says, it is a aim to achieve, and I just want to make it clear that which countries follows this type of education system. If any countries were implemented means, then say the result and how the students were adapted to this policy. நான் எனது தாய்மொழியில் பேச உள்ளதால் தாங்கள் அனுமதி தர வேண்டும். Yes, you may proceed. மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவரே, உங்களோட கேள்வியை நான் மதிக்கிறேன். இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டம் என்பது முன்னரே மேற்கிந்திய நாடுகளிலும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்த பாடத்திட்டமானது மாணவர்களிடையே சாதகமான முடிவுகளையே அளித்துள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சபாநாயகர் அவர்களே. குறைந்த படிப்பறிவு உள்ள மாநிலங்களில் முதலில் அமல்படுத்திய பின்னரே அதற்கு பின்னரே படிப்படியாக நாங்கள் மற்ற மாநிலங்களுக்கும் இத்திட்டத்தை நாங்கள் அமல்படுத்த இருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சபாநாயகர் அவர்களே. Permission of Madam Speaker. Yes. When this bill has been passed and enacted as an act, how your ministry is going to execute this policy? Whether you are going to imply step-by-step process or that implement. நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்ததுதான், இத்திட்டத்தை படிப்படியாக தான் அமல்படுத்த உள்ளதால் இதற்காக ஆசிரியர்களுக்கு முதலில் சிறப்பு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும். அதற்கு பின்னரே இத்திட்டத்தை மாணவர்களிடையே கொண்டு செல்லப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சபாநாயகர் அவர்களே. Policy is to develop the education system in India, but this policy has some drawbacks. So you should remove this drawbacks and then only you can implement this law. So then here is my doubt. In this policy, the government have introduced this new concept for teachers to teach in their regional languages. Then my question is, how will the students learn the other languages and how will they learn the official and universal language, English? Will it not increase the uncomfortable in communicating in English? Of the house. Thank you. Called multilingualism and power of language. The students till class 5th should be taught in mother language or regional language wherever possible. This idea is helpful for the students to understand the concepts easily through their mother language. But it does not mean that students should not learn English. But it only means that medium of instruction should be not in English. Thank you. In this policy, 3 to 7 years old children are categorized under primary education. Now my question is, will the children have the mental ability and skill to undergo the newly changing study pattern? Thank you, ma'am. அவர்களே, 3 வயது முதல் 7 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளின் தொடக்க கல்வியில் கற்றல் திறன் என்பது அதிகமாகவே இருக்கும். இத்திட்டத்தினால் மனப்பாடமயமாக்கப்பட்ட கல்வி அடியோடு அளிக்க உதவுகிறது இத்திட்டம். இதனால் குழந்தைகள் சிறு வயதிலேயே அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு தேவையான வழிவகையை செய்ய இத்திட்டம் உதவுகிறது என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சபாநாயகர் அவர்களே. Thank you, Honorable Madam Speaker. Does it mean the school students are not mature to choose a college for higher education? ஆம் சபாநாயகர் அவர்களே, அனைவருக்குமே ஒரு பாடத்தினை தேர்வு செய்வது என்பது எளிது. ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட துறையில் சிறந்து விளங்குவது என்பது கடினமான ஒரு விஷயமாகும்.
நுழைவுத் தேர்வுகளை பாடத்திட்டத்திற்குள் கொண்டு வரும் நோக்கம் இப்பொழுது புரிந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் நுழைவுத் தேர்வின் மூலமாக நம்மால் சிறந்த மாணவர்களுக்கு சிறந்த துறையை பரிசீலனை செய்ய முடியும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சபாநாயகர் அவர்களே. அது மட்டுமின்றி ஒரு ஆயுதமாக உள்ளது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சபாநாயகர் அவர்களே. Mr. Sasidharan, the Member of Parliament. With your permission, Madam Speaker, can I ask my question in my mother language? Yes, you may proceed. ధన్యవాదాలు. ఒక 13 సంవత్సరాల విద్యార్థికి తన భవిష్యత్తు అధ్యాయాలను ఎన్నుకునే మెంటల్ మెచ్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది? ఇది చైల్డ్ లేబర్కి దారి తీసుకున్నారా కదా? ఇది మీ ఉద్దేశం ఏంటి? வேண்டுகோள், எனது தாய்மொழியில் தொடர அனுமதி வேண்டும். Yes, you may proceed. சபாநாயகர் அவர்களே, 13 வயதில் ஒரு மாணவன் தன்னுடைய எதிர்கால படிப்பை தொடர்கிறான் என்றால் அவனுக்கு அதிக நேரம் கிடைக்கிறது. அவன் அந்த அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கான போதிய காலமும் கிடைக்கிறது. இதனால் மாணவர்களின் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Ms. Karishma, the Member of Parliament. You may ask the question now. Thank you, Madam Speaker. If this policy completely says about the students' multi-dimensional talents, then how are activities in the annual report card? Honorable Minister of Child and Women Welfare, Ms. Aarti. One thing, Madam Speaker, the new education policy is not only made for students' education, but also teachers' development too. By observing the hobby of students and asking them about their passion and interest, arranging group outings, and encourage them to express their feeling. So this will able to the teachers to identify the skills of students. Thank you, Madam Speaker. Silence. Ms. Hindu Priya, the Member of Parliament. Thank you, Madam Speaker. The new education policy stated points that merging the small schools. My doubt, like the states of Assam or Bihar, how the students would get benefit in new education policy? Madam Speaker, the new education policy states that establishing school complexes consist of secondary school education and offering lower grade education, including Anganwadi centers, in a radius of 5 to 10 kilometers. Such a complex will have a great resource efficiency and effective functioning, coordination, governance, leadership, and management of schools in a cluster. Thank you, Madam Speaker. Ms. Muvita, the Member of Parliament. You may ask the question now. சபாநாயகர் அவர்களின் அனுமதியோடு எனது தாய்மொழியில் கேள்வியை தொடங்குகிறேன். நீங்கள் வாரிய தேர்வை அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் நன்மைகள் இருக்கிறது. ஆனால் அதில் தோல்வியடையும் மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பை பாதியில் நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதை தடுக்கும் விதத்தில் இந்த அரசு என்ன செய்துள்ளது? Silence. The Honorable Minister of Health and Family Welfare, Mr. Chandrukumar. நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே. அவருடைய கேள்விக்கான பதிலை நான் தமிழில் தொடர விரும்புகிறேன். அறிவை வளர்க்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கொள்கையுடைய நோக்கமாகும். மேலும் மதிப்பெண்ணோ அவர்களுடைய கல்வி தகுதியோ அவர்களுக்கு ஒரு சான்றாக அமையாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. எனது இன்னொரு கேள்வியை தொடங்குகிறேன். Yes, you may proceed. ஆனால் தற்போது இருக்கும் கல்வி அமைப்பிலும் கூட தோல்வியடையும் மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களில் சில பேர் இன்னமும் கூலி தொழில்தான் செய்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவே இல்லை. இனிவரும் கல்விக் கொள்கையில் மட்டும் எடுப்பீர்கள் என்று எப்படி நிச்சயம்? Maintain the decorum of the house. The Honorable Minister. இந்த திட்டத்தை வரக்கூடாது என்பதற்காக எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் அவர்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கின்றனர். முழுக்க சமூக மக்களின் நலத்தையும் மாணவர்களின் சிறப்பையும் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றிய கனவுகளோடு தான் திட்டம் வருவதாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Maintain the decorum of the house. Ms. Maunika, the Member of Parliament. Thank you, Madam Speaker. With your permission, shall I convey my point in my regional language? Yes, you may proceed. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, Madam Speaker. ನಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಯಾದತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 42 ಪಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ತರದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಕಾರ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ತರದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಕಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡಕ ಮುಡಿಜಾದು? குமார். நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே. இந்த கொள்கை பரவலாக்கப்பட்டால் அனைத்து மாநிலங்களும் ஒரே மாதிரியான கல்வி திட்டத்தை பெற முடியும். மற்ற மாநிலங்களுக்கிடையே எந்த ஒரு சர்ச்சையும் இருக்காது. எனவே
அரசு பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் தனியார் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு இணையான பாடத்திட்டத்தை பெறலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, Madam Speaker. Introducing the education system like Gurukulam, Madarasa, Padasalai have the tendency to bring the social barriers such as religion, caste, etc. How can this policy avoid this discrimination? Please be maintain silence. The Honorable Minister of Human Resource Development, Ms. Reena. Make it clear, sir. Our policy accepts that Gurukula, Padasala and Madrasa systems are out of contest. But we can mix up the characteristics of Gurukula and those ancient with the new modern education. So this leads to demolition and elimination of discrimination between the religious regions. So I swear this India is an example and symbol of university and diversity. Has given an importance to the languages, and it says a student can study 3 languages at the same time. But now my question is, what are the suggestions that were given an educational experts in this 3 language policy? Minister of Tribal Affairs, Ms. Divya. Thank you, Madam Speaker. The new education policy recommends that all the students should learn the 3 languages in their schools under this formula. But at least 2 of these languages should be native to India. As per IFIM Business School Chairman Sanjay Padot, this 3 concepts basic concepts quickly without dealing with alien languages. This helps them to develop their knowledge and able to learn what they want in the rest of their lives will be achieved. Thank you, Madam Speaker. I need to ask my question in my mother language. Yes. Madam, நீங்கள் சொல்கிறது படி தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தியும் சான்ஸ்கிரிட்டையும் நீங்கள் வலுக்கட்டாயமாக உள்ள விடுற மாதிரி இருக்குது. இதே மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் ஹிந்தி பேசுகிற இடத்துல தமிழ் லாங்குவேஜ் உங்களால் ஒரு சப்ஜெக்டாக கொண்டு வர முடியுமா? Please maintain the decorum of the house. With respect to speaker. Yes. நாங்கள் இந்த அரசு வந்து எந்த மொழியையும் எந்த மக்கள்கிட்டையும் வந்து திணிக்கவெல்லாம் இல்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லா இந்திய மொழிகளும் இந்திய மொழிகளாக தான் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து குஜராத்தில் இருக்க மாணவன் வந்து தமிழ் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டானா நாங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான முயற்சி எல்லாத்தையுமே எடுப்போம். ப்ளீஸ் பி மெயின்டைன் சைலன்ஸ். ஆனால் தமிழ் இன்னும் சவுத் இந்தியாவை தாண்டவே இல்லையே மேடம். ப்ளீஸ் மெயின்டைன் த டெக்கரம் ஆஃப் த ஹவுஸ். அதுக்கான முயற்சியை நாங்கள் கண்டிப்பாக எடுப்போம். பட் நான் கேட்டதுக்கான கேள்விக்கான பதில் இது கிடையாது மேடம். Education policy, the students are more focused towards the industrial education, more the comparison with the view on schooling lessons. It may affect the general learning in the school. Thank you, Madam Speaker. Employment while they learn industrial education in school times. This will create the students to acquire knowledge in various fields and they gain more capacity. For her kind information, Madam Speaker, the new education policy doesn't promote any child labor. Thank you, Madam Speaker. Diploma, UG degree in the midst of their study. So, here my doubt is whether it may encourage the pupil to leave the course midway. Won't it affect the ultimate aim of global knowledge becoming superpower? Please maintain silence. UG degree for each year, it will support the pupils who have left the course midway due to their personal problems. But before introducing this concept, the students who left midway should have to join from the beginning. So I hope that this concept in this policy will bring a change to the students. Bill? Now the floor is open for voting. How many of you say yes? And how many of you say no? This policy will spoil the future of students. So we are not supporting this policy. We will just move the section. Education is the effective tool for the development of the country. The majority members says yes so for the new education policy. So the bill is passed to the Rajya Sabha. The session is continued by introducing another bill. Secretary General, you can lay the papers on the table. Yes, Honorable Speaker.
I, Minister of Jal Shakti, feels privileged to present the Dam Safety Bill 2021 before you all. I am in person to open up deliberately why central government is introducing the bill. Though the subject does not fall under the purview of the parliament, the center has decided to introduce the bill, mainly because dam safety is an issue of concern, legal and institutional safeguards in this regard. The features of the bill following as this bill is too focused on structural safety and not an operational safety. This bill provides for proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all specified dams in the country to their safe functioning. The bill provides for constitution of a national committee on dam safety which shall evolve safety policies and recommend necessary regulations as may be required for the purpose. The bill provides as a regulatory body which shall discharge functions to implement the policy, guidelines and the standards of dam safety in the country. The bill provides for constitution of a state committee on dam safety by state government. Significance of the bill as follows. The bill will help all the states and union territories of India to adopt uniform dam safety procedure which shall institute safety of dams and safeguards benefits from such dams. This will also help in safeguarding human life, livestock and property. It addresses all issues concerning dam safety, including regular inspection of dams, emergency action kit repair and maintenance funds for dam safety, instrumentation and safety manuals. The bill is needed because over the last 50 years, India has invested substantially in dams and related infrastructure and ranks third as USA and China in the number of large dams. 5,254 large dams are in operation in the country currently and another 447 are under construction. Addition to this, there are thousands of medium and small dams. The Honorable Opposition Party Leader, Mr. Kanagavel, you may ask the question. Thank you, Madam Speaker. According to Constitution law, rivers and dams, controls and powers are vested in state lists. If the bill is passed, the power under the state control regarding dams and rivers will be taken by the central government. Then what is the role of state government? Maintain the decorum of the House. Jal Shakti, Mr. Dharmesh. Yes, Madam Speaker. Relating Dam Safety Bill, National Dam Safety Authority, a committee on central level, and a State Dam Safety Authority, a committee on state level, had to be established. Here, National Dam Safety Authority is going to be only a structural body, whereas State Dam Safety Authority will be the functional or operation body. So here, no power are under the state government are curbed or seized by the union government. Maintain the decorum. Thank you, Madam Speaker. Kindly all the members wear your translator. என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் 1000 ஆண்டுக்கு முன்னாடி கரிகாலனால கட்டப்பட்ட கல்லணை மாநில அரசோட பராமரிப்பால இன்னைக்கும் உறுதியா நிலைச்சிருக்கு. மாநில அரசுக்கு அணைகளை எப்படி கட்டணும், அதை எப்படி பராமரிக்கணும்னு தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது மாநில அரசோட அதிகாரத்துல மத்திய அரசு ஏன் தலையிடணும்? Maintain the decorum of the House. And renewable energy, Ms. Beulah. Thank you, Madam Speaker. We never underestimate ideas and ethics of the state according to the bill. A national level standardized rules and regulation to govern water bodies. We assure that the best practices and methods of the state governments will also be followed. Madam Speaker, I repeat, we assure that the best practices and methods of the state governments will also be followed. Permission, Madam Speaker, I would like to ask my question in my mother tongue. Yes, you may proceed. ధన్యవాదములు, Madam Speaker. సెంట్రల్ కమిటీ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీలో 21 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అందులో ఒక చైర్పర్సన్, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి 10 ప్రతినిధులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క 7 ప్రతినిధులు ఉన్నారని తెలిసిన విషయమే. ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క 7 ప్రతినిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు నియమించింది? ఈ ఎన్నికలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికారం ఏంటి? Please be maintain silence. The Honorable Minister of Agriculture and Farmer Welfare. Representative of the states are nominated by the notification of the central government, but they are appointed on the basis of rotation, but not any other selection process. Thank you. 18 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించిన సమాచారాన్ని నేను తెలియజేశాను. ఆ మిగతా ముగ్గురు ఎవరు? వాళ్ళ గురించిన సమాచారాన్ని మీరు తెలియజేయండి. Please be maintain silence. The Honorable Minister, Ms. Sujita. Thank you, Madam Speaker. As of 8 June 2021, the National Dam Safety Authority leadership universally voted to welcome the 3 most applicants into the membership.
First, University of California, Los Angeles. Second, Matthew Breitbart. Third, the Crowley Company. Thank you, ma'am. Yes, you may proceed. क्या राज्य से अनुरोध किया गया था कि CWC के सरकार के अनुरोध प्रत्येक गए कि आपातकालीन इमरजेंसी टाइम तैयार करें? ऐसे ही प्रत्येक से अनुरोध किया गया, तैयार करा विवरण और खोज योजना सर्च प्लान का प्रदत्त थे. Please be silenced. The Honorable Minister of Rural Development and Panchayat Raj, Ms. Janatul. Emergency action plan rests with the state government, central state PSVs, municipalities, private companies, etc. NCDS in its meeting has requested the state government and the dam owners to prepare the DMPs, EAPs of large dams as per instruction provided on the CWC website. As per information provided by the state government, 398 DMPs, EAPs have been prepared by the dam owners and the details are at Annexure 2. Thank you. Of Madam Speaker, shall I ask my question in my mother tongue Malayalam? Yes, you may proceed. നന്ദി മാഡം സ്പീക്കർ. ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിയിലും വികസനത്തിലും ദ്രുതവും സുസ്ഥിരവുമായ വളർച്ച വളർത്തുന്നതിൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിനോ ജനങ്ങൾക്കോ പിഴയും ശിക്ഷയും ചുമത്താൻ ദേശീയ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ സമിതിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അധികാരമുണ്ട്? അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? അവർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഭരിക്കാനും ഭരണകൂടത്തെ കളിപ്പാവയാക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണോ? This becomes an international issue on basis of losing huge loss of lives and livelihoods. It would be a matter of national shame if it is found that dam collapse on account of poor maintenance. On account of international issue, the union government has the major responsibility to answer apart from the state government. I repeat, union government has the major responsibility on national issue to answer apart from state government. Ms. Kritika, the Member of Parliament. Honorable Speaker Madam, shall I ask my question in mother tongue? Yes, you may. जगत पानी से सांबर सत्याहान भगतबार हो जाती है केन की सत्ताधारी सरकार राज्य के शक्ति कौन की के लिए ही बलात्कार करता है? Renewable Energy, Ms. Beulah. Thank you, Madam Speaker. Under Article 256, entry number 56 and 97, Union Government has the power to deal with water issues with the consent of the state. Please be maintained. Mr. Ranjit, the Member of Parliament. Thank you, Madam Speaker. According to the draft, the ruling party minister, Madam Speaker, my question is whether the government decided to develop the uniform procedure for ensuring a safety of existing dams and new dams in India. നന്ദി മാം. ഡാമിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കരാറിട്ടു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയും മെയിൻ്റെനൻസും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തിനാ കരാറ് കൊടുത്തത്? പിന്നെ അതിൻ്റെ തീർവ് എന്നതാ? Regarding long-term agreement between interstates are guided with the proper rules and regulations with the supervision of National Dam Safety Authority with State Dam Safety Authority without any preferential treatment to anyone. सेफ्टी बिल हमारे देश में वर्ल्ड बैंक मूल्य से गवर्नमेंट ले लगाते हैं. ये ले लगाते इस वजह से कहाँ होना जाता है, कैसे ले लगाने जाते हैं, वो मिनिस्टर बोलो. The Honorable Minister of Madam Speaker, Government of India started dam rehabilitation and improvement project in April 2012 with the loan assistance from the World Bank, provisions in rehabilitation of 223 dams located in 7 states: Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Jharkhand, and operational performance of selecting dam and associated apprentices in a sustainable manner. Original budget of the project was rupees 2,100 crores. DRIP originally was a 6-year scheme with a scheduled closure date as of 30th June 2018. September 2018 approved the revised cost of DRIP for rupees 3,466 crores along with a 2-year extension. Thank you. Ms. Nisha, the Member of Parliament. Thank you, Madam Speaker. Please be maintained. Thank you, Madam Speaker.
As per entry 17 of the state list, states can make laws on water supply, irrigation, to entry 56 of the union list. The entry 56 of the union list allows Parliament to make laws on regulation and development of interstate rivers and river valleys to the extent to be expedient in the public interest. I repeat, it is extent to be expedient in the public interest. The ruling party isn't a dictatorship. It is absolutely a democratic rule. Mr. Kanagavel, the opposition party leader. Thank you, Madam Speaker. Regarding the bill on dam safety, this bill has been stagnant from 1986. After that, in 2010, the bill was passed again. But now my question is, why this bill has not been passed even in 1917, when 40 dams were failure in Madhya Pradesh, which caused mammoth promotion of loss, huge loss of lives and economic loss? What step had been taken by the government, and also what is the necessary to pass the bill when a single dam is failure in Andhra Pradesh? Maintain the decorum of the House. The Honorable Minister of Jal Shakti, Mr. Dharmesh. Yes, Madam Speaker. I believe that opposition party leader very well known when India had got independence. Since 1947, India had got independence. In 1917, the government of India has not been run by government of India. It had been run under the control of British Crown. In 1986, a recommendation related to the bill has been passed, but it has also been prolapsed. So, as a ruling party with a solid majority, we are passing the bill. I repeat, as a ruling party with a solid majority, we are passing the bill. Thank you, Madam Speaker. Any more questions regarding this bill? Now, the floor is open for voting. How many of you say yes? Yes. And how many of you say? Honorable Opposition Party Leader, Mr. Kanagavel, conclude your point. Thank you, Madam Speaker. இந்த சட்டமானது மக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் எதிராக உள்ளதால் எதிர்க்கட்சி தலைவராக நான் இந்த சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். எனவே இந்த அவையிலிருந்து விடைபெறுகிறேன். Due to the misbehavior of the House, I suspend you for the 2 days. Safeguarding water security and huge investments in infrastructure and safeguarding human life and properties of the people living and downstream of the dams. With the increasing number of dams becoming older and older, the likelihood of dams failures in India is expected to an ascending path. The majority member of the House say yes for this bill, so the bill is passed to the Rajya Sabha. The session is adjourned. And gets over. Wow, 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 really extra. Thank you so much for your applause. நமது கல்லூரி படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து படிப்பு மட்டும் பத்தாது, சிலபஸ் படித்தா பத்தாது, வாழ்க்கையை படிக்கணும்னு சொல்லி தான் இது மாதிரிலாம் நம்ம வந்து டே டு டே ஆஃபர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி யூத் பார்லிமெண்ட்டில் ஆரம்பித்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட வருஷம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆண்டு மேலுமே வந்து மிக சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். சரியா, இதுக்கு உதவியாக இருந்த நம்ம ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியருக்கும் பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் வந்து நம்முடைய பார்லிமெண்ட் மெம்பரே வந்திருக்காங்க. கண்டிப்பாக அவங்க வந்து நம்மளுடைய நடவடிக்கை பற்றி நாம் சொல்கிறத விட அவங்களுடைய கருத்து நமக்கு ரொம்ப நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறாங்களோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய திறமை இருக்குது உங்களுக்குள்ளே. அடிக்கடி நம்ம சொல்கிறது வந்து விறகுக்குள்ளே வந்து நெருப்பு ஒழிஞ்சிட்டு இருக்க மாதிரி உங்களுக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய திறமை இருக்குது.
கண்டிப்பாக வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு வர வேண்டும் சொல்லிக்கொண்டு எனது தலைமையை முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெனரல் அன்பிற்குரிய அண்ணன் செங்குட்டோன் அவர்களே, இங்கே தலைமை உரையாற்ற வந்திருக்கும் அன்பிற்குரிய அண்ணன் ரமணி அவர்களே, இவ்வளவு சின்ன வயசில் ஒரு கல்லூரியை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அருமை சகோதரி ஹேமா அவர்களே, கல்லூரியின் முதல்வர் மதிப்புக்குரிய வின்சென்ட் அவர்களே, வருங்காலத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகவும் பிரதமர்களாகவும் மந்திரிகளாகவும் வர இருக்கிற நண்பர்களே, மாணவர்களே, அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். உண்மையிலேயே இந்த நாடாளுமன்றத்தை மிக சிறப்பாக அவங்க நடத்தியிருக்காங்க. அதுக்காக அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாரும் இன்னொரு முறை எந்திரிச்சு கை தட்டணும் நான் கேட்டுக்கிறேன். வழக்கமா நம்ம 70 வருஷமா பார்க்கிற நாடாளுமன்றத்தை விட அதிக பெண்கள், ஏன் ஆண்களை விட அதிக பெண்கள் இங்க அமர்ந்திருக்காங்க. இப்படி ஒரு நாடாளுமன்றம்ங்கிறது உலகளாவில் இருக்கிற பெண் அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஒரு கனவா இருக்கு. நார்வே இந்த மாதிரி ஒரு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய 3 நாடுகள்ல தான் 70% பெண்கள் இருக்காங்க. நியூசிலாந்து அப்கோர்ஸ் கெட்டிங் பெட்டர். அதுல அடுத்து 2வது முக்கியமான விஷயம், ராணுவம், உள்துறை, 2 முக்கியமான இலாகாக்களுக்கு இங்க பெண் அமைச்சர்கள் இருக்காங்க. அடுத்து முக்கியமான விஷயம், பிரதமர் வந்து அவையில உட்கார்ந்து இருக்காரு பில்லு நடக்கிறப்ப. இதை நாங்க அங்க பார்க்க முடியாது. ஒரே ஒரு வருத்தம் எனக்கு என்னன்னா, இந்த நாடாளுமன்றத்துல மாண்பமை சபாநாயகர் அவர்கள் எங்க சபாநாயகரோடவே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க. அவங்க கை வேகமா தட்டுறதே ஒரு சபைக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது, அதனால சைலண்ட், அதுவே டெக்கோரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. அது ஒண்ணுதான் எனக்கு சின்ன வருத்தம். அவங்களும் ஒரு பெண்ணா இருக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி, அதுவும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான பெண்ணா இருக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஒரு நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியில இருந்து ஒரு நாடாளுமன்றத்தை அப்சர்வ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் நாடாளுமன்றம் நடக்கும்னு கிட்டத்தட்ட 90% வந்து நீங்க அக்யூரேட்டா பிளான் பண்ணிருக்கீங்க. அதுக்காக பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு சின்ன விஷயம், அப்போசிஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருந்தாங்க. பட் எங்களை மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவா இருந்திருக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கு. இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த 7 வருஷமாவே நாங்கள் ஒரு அக்ரெசிவ் அப்போசிஷனாக தான் நாங்கள் இருக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா மினிஸ்டர் சொன்னார், நாங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட மெஜாரிட்டி இருக்கிறதுனால நாங்கள் இந்த பில்லை பாஸ் பண்ண, அதனால எண்ணிக்கையை தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதில் நிறைய எவ்வளோ பேர் இதுக்கு முன்னே ஒரு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை பார்த்துருக்கீங்க? இங்கே யாராவது? குட். ஸோ நாடாளுமன்றம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட 2 பில்லு, எனக்கு இன்னொரு சந்தோஷம் என்னன்னா, இது நாடாளுமன்றத்தில் வந்து புதிய கல்விக் கொள்கை விவாதத்துக்கு வந்திருக்கு. ஒரிஜினல் நாடாளுமன்றத்தில் அதை நாங்கள் கண்ணிலேயே பார்த்தது கிடையாது. ஸோ அது கண்ணிலேயே எங்களுக்கு காட்டாம, நாடாளுமன்றத்திலேயே அதை விவாதிக்காம, மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், கல்லூரியை நடத்துபவர்கள், கல்வியாளர்கள் யாரிடமே கருத்தே கேட்காம மிகவும் ரகசியமான முறையில் அந்த கல்விக் கொள்கையை அமலாக்கிறதுக்கான முயற்சி நடக்குது. ஆனால் இந்த நாடாளுமன்றத்தில் அட்லீஸ்ட் அந்த கல்விக் கொள்கையை விவாதிக்கவாவது நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்கிறத நான் ரொம்ப மனசார பாராட்டுறேன். பொதுவாக வந்து நாடாளுமன்றத்தில், சட்டமன்றங்களில் இந்த மாதிரி கொள்கைகளை வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்துறப்ப, மசோதாக்களை நம்ம தாக்கல் பண்றப்ப, அந்த மசோதாக்கள் மீது விவாதங்கள் நடக்கிறப்ப நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு செக் அண்ட் பேலன்சஸ் இருக்கு. ஒரு ஜனநாயகத்தில் இன்னும் அது வந்து ஆழமா இருக்கணும். எந்த ஒரு மசோதாவாக இருந்தாலும் அது தொடர்பான மக்களிடம் கருத்து கேட்கப்படணும். இப்ப புதிய கல்விக் கொள்கையா, யார் கருத்து, கருத்து யார்கிட்ட கேட்கணும்? சத்தமா சொல்லுங்க. உங்கள்கிட்ட கருத்து கேட்கணும், மாணவர்கள்ட்ட கருத்து கேட்கணும். அப்புறம் வேற யார்கிட்ட கருத்து கேட்கணும்? டீச்சர்ஸ்ட கருத்து கேட்கணும். அப்புறம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அவங்ககிட்ட கேட்கணும். இப்படி ஏதாவது கேட்டாங்களா? யாராவது கருத்து சொல்லியிருக்கீங்களா? இல்ல.
பொதுவா வந்து இந்த பிராக்டிஸ் வந்து இருக்கு. நம்ம ஆகிட்டதுனால, முதலமைச்சர் ஆகிட்டதுனால, பிரதமர் ஆகிட்டதுனால நம்ம யாருடைய கருத்தையும் கேட்க வேண்டியதில்லை, நமக்கே எல்லா அறிவும் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இந்திய அரசியல் இருக்கு. அப்படி கிடையாது. யார் ஏதாவது ஒரு மசோதாக்கள் வருது அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து அதில் தொடர்புடைய கருத்து கேட்கணும். ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற அறிவை விட அதனால பாதிக்கப்பட போற அல்லது பயனடையக்கூடியவங்களோட கருத்துங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நான் ஒரு ஷீட் கொடுத்துருக்கேன் ஹேமாட்ட. இப்போ வந்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதா வரப்போகுது, அமைச்சரவையில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பெண்களுடைய திருமண வயதை 18 வயதிலிருந்து 21 வயதா உயர்த்தணும் அப்படின்னு ஒரு மசோதா வரப்போகுது. யாராவது உங்களோட கருத்து கேட்டாங்களா? இது பத்தி இப்படி ஒரு மசோதா வரப்போகுதுன்னு தெரியுமா? நம்மளோட கருத்து கேட்கணுமா வேண்டாமா? கேட்க வேண்டாமா? கேட்கணும் இல்ல? அப்ப நம்ம வந்து கருத்து கேட்காம தான் இந்த மசோதா வரப்போகுது. அதனால நான் வந்து எங்க கட்சி நிலைப்பாடு எடுப்பதற்கு முன்னாடி எங்க கட்சியுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நிச்சயமா அவங்க தொகுதிகளில் கருத்து கேட்கணும்னு ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருக்கேன். நான் அந்த கருத்தை கேட்க போறேன். அது வந்து 18 வயசுல கல்யாணம் பண்றது சரியா இல்ல 21 வயசுல கல்யாணம் பண்றது சரியா? அது அப்படின்னா என்ன காரணம்? 18 வயசுல பண்ணணும்னா என்ன காரணம்? 21 வயசுல பண்ணணும்னா என்ன காரணம்? உங்களோட கருத்து கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் எங்க கட்சியில என்னுடைய தொகுதியில் இருக்கிற மக்களுடைய கருத்து, தொகுதியில மட்டுமில்ல பரந்துபட்ட மக்கள்கிட்ட நான் கேட்கலான் இருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரியான கருத்துக்களை கேட்பதற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முன் வரணும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன் வரணும். நான் போய் ஒரு கருத்து சொன்னா அது என்னுடைய கருத்து, அது மக்களா இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை. என் கட்சி ஒரு முடிவெடுத்ததுன்னா அது என் கட்சியுடைய ஒரு கருத்து, அது மக்களுடைய கருத்தா இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு ஜனநாயகம்ங்கிறது எப்ப ஆழப்படும் அப்படின்னா மக்கள் எப்ப கருத்து சொல்றாங்களோ, மக்கள் எப்ப ஜனநாயகத்தில் பங்கேற்பாளர்களா இருக்காங்களோ அப்பதான் வந்து ஒரு ஜனநாயகம் வந்து மேம்படும். அப்பதான் ஒரு மக்களுக்கான அரசாங்கம் நடக்கும். இப்ப நம்ம ஓட்டு போடுறோம், நம்ம ஒரு அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், அதனாலேயே மட்டும் நம்ம ஓட்டு போடுறதுனாலேயே மட்டும் அது நமக்கான அரசாங்கமா இருந்துருதா? கருத்துக்களோட அடிப்படையில் ஒரு அரசாங்கம் கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் வகுத்துது அப்படின்னா அப்பதான் வந்து அது நம்மளுடைய கருத்தா இருக்கும். எங்க தலைவர் ராகுல் காந்தி சொல்லுவாங்க எஜுகேஷன் பத்தி பேசுறப்ப, ஒரு காலத்துல நம்ம எல்லாம் படிக்கிறப்ப தகவலே தெரியாது, அதனால தகவலை சொல்லி கொடுப்பதுதான் கல்வியா இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஸ்மார்ட் போன் வந்துருச்சு, டெக்னாலஜி வந்துருச்சு, இன்டர்நெட் வந்துருச்சு, சோசியல் மீடியா வந்துருச்சு, பிரித்தறியும் அளவுக்கு மாணவர்களை வந்து கைட் பண்றதா இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இது உண்மையா இல்லையா? இப்ப 70 வருஷத்துக்கு முன்ன நமக்கு என்ன கல்வி திட்டம் இருந்ததோ அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கு. உண்மையா இல்லையா? நான் என்ன படிச்சனோ, எனக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா அம்மாலாம் என்ன படிச்சாங்களோ பை அண்ட் லார்ஜ் மாறாம இது இருக்கு. ஸோ அப்போ உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப, நீங்க வந்து உலகம் வேற திசையை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய நாட்டுடைய கல்வி கொள்கை, கல்வி திட்டங்கள் மட்டும் ஏன் மாறாம இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து கருத்து கேட்கறது இல்லை, யார்கிட்டும் கருத்து கேட்கறது இல்லை. இப்போ நான் நிறைய கல்லூரிகளில் போய் பேசுறேன். அப்ப பேசுறப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு இன்னைக்கு பார்த்தேன் நான் எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட். எனக்கு என்னன்னா நம்மலாம் கூட இப்படி நாடாளுமன்றத்தில் பெர்ஃபார்ம் பண்றது இல்லையோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த அளவுக்கு அவங்க படிச்சிருக்காங்க. the way they present themselves, confident வந்து அவ்வளவு நல்லா இருந்தது. அவங்க தெலுங்கு பேசினாங்க, அந்த தெலுங்கு நாடாளுமன்றத்தில் உண்மையிலேயே தெலுங்கு எம்பிஸ் பேசுற தெலுங்கு மாதிரி இருந்தது. ஈவன் பிரைம் மினிஸ்டர், எதிர்கட்சியுடைய தலைவர், அமைச்சர்கள், நீங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாமே ரொம்ப கான்பிடென்ட்டா கிளாரிட்டியோட அவங்க பேசுறத பார்க்க முடிஞ்சது. ஐ எம் pretty much sure இங்க உட்கார்ந்திருக்கிறவங்களுக்கும் அதே டேலண்ட் இருக்கும், அங்க உட்கார்ந்திருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல. ஆனா ஒரு வாய்ப்பு தான் வந்து நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையுமே மாத்துது. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அப்படி கிடைச்சது. என்னை அறிமுக உரையில சொன்னாங்க, ஒரு 22 வயசுல எனக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை தலைவர் ராஜீவ் காந்தி ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். ஏன்னா அதுக்கு முன்ன உள்ளாட்சி தேர்தலே முதல்ல நடக்காது. ஏன்னா அண்ணன் கிட்ட ரமணி அண்ணன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எப்படி வந்து டீசென்ட்ரலைசேஷன் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நாங்க பேசுறப்ப, உள்ளாட்சி தேர்தலே நடக்காது. அப்படி நடந்தாலும் வயசானவங்க மட்டும்தான் போட்டியிடுவாங்க, அதுலயும் ஆண்கள் மட்டும்தான் போட்டியிடுவாங்க. ஆண்களையும் பணக்காரர்கள், ஒரு மிகப்பெரிய சாதிய கட்டமைப்பின் உயர்நிலையில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் போட்டியிட முடியும் நம்ம தேர்தலில். அப்படிதான் இருந்தது. ஆனா தலைவர் ராஜீவ் காந்தி தான் வந்துதான் 18 வயசுல ஓட்டு போடலாம்னு நம்மளை கொண்டாந்தார். 21 வயசு வரைக்கும் ஏன் பசங்க பிள்ளைங்க வெயிட் பண்ணோம், 18 வயசுலயே அவங்க சிந்திப்பாங்க, அதனால 18 வயதுல ஓட்டு போடலாம்னு இளைஞர்களை நம்பிய முதல் தலைவர் இந்தியாவில் ராஜீவ் காந்தி. அடுத்த கட்டமா அவர் ஒன்று யோசிச்சார், ஏன் 18 வயசுல ஓட்டு போடுற ஒருத்தர் 21 வயசு முடிஞ்சா எலெக்ஷன் நிக்க கூடாதுன்னு அவருக்கு தோணுச்சு. அது வந்து ரொம்ப இந்தியாவுடைய வரலாற்றின் போக்கையே மாற்றிய ஒரு சிந்தனை நினைக்கிறேன். அப்ப 21 வயசுல நம்ம வந்து போட்டியிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா கூட அதுலயும் பெண்கள்,
ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களை சேர்ந்தவர்கள், வசதியற்றவர்கள், வறுமையில் இருக்கிறவங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து போட்டியிட முடியாத என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சார். அப்ப எல்லா 21 வந்து 5 தலைமுறையா படிக்கின்ற, சமூகத்தில் உயர்மட்டத்தில் இருக்கின்ற, நகர்ப்புறங்கள்ல நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்கு நகர்ப்புறங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் ஒரு சாதாரண கிராமப்புறங்களில் வறுமையான குடும்பங்கள்ல, ஒரு கிராமப்புறங்கள்ல விவசாய குடும்பங்கள்ல, விவசாய கூலி தொழிலாளர் குடும்பங்கள்ல இளம் வயதிலேயே என்னை மாதிரி தந்தையை இழந்த ஒரு தனியொரு பெண்ணால் வளர்க்கப்படுற பெண்கள், பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. நம்ம எல்லாருக்கும் ஓட்டப்பந்தயம் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றது நியாயம் இல்லை. அதாவது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துல வந்து நல்லா பூஸ்ட் எல்லாம் குடிச்சிட்டு ப்ராப்பரா ஒரு கோச் வச்சு நல்ல ஹை ப்ரொஃபைல் ஷூ போட்டுட்டு ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடுறவங்களுக்கும் காலே இல்லாம ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடுறவங்களுக்கும் ஒரே ட்ராக்னு சொல்றது நியாயம் கிடையாது. நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா? அப்ப அதுக்கு பேர் தான் சமூக நீதி, அதுக்கு பேர் தான் இடஒதுக்கீடு. அதுதான் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்றோம். இடஒதுக்கீட்டுல நான் வந்து இடஒதுக்கீட்டுல தான் தேர்தலில் போட்டியிட்டேன். இதை சொல்றது எனக்கு வெக்கம் கிடையாது. ஆனா நான் இடஒதுக்கீட்டுல தேர்தலில் போட்டியிட்டதுனாலே எனக்கு அறிவில்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. இது நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? அதனால இடஒதுக்கீடுங்கிறது காலம் காலமாக வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு சம வாய்ப்பை வழங்குகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு திறமை இருந்தா அவங்க மேல போறாங்க, திறமை இல்லைன்னா அவங்க கீழே போறாங்க. அதனால இடஒதுக்கீடே வந்து ஒரு மலிவான அணுகுமுறையோ ஒரு கேவலமான அணுகுமுறையோ கிடையாது. இடஒதுக்கீடுங்கிறது நம்மளோட உரிமை, சமூக நீதிங்கிறது நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம வாய்ப்பு. இதை தான் நம்ம வேணும்னு சொல்றோம். இப்போ நான் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்னன்னா, இப்போ அமெரிக்கா மாதிரி நான் 2006 அமெரிக்காவுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ அமெரிக்காவின் இருபெரும் கட்சிகளான ஜனநாயக கட்சி, குடியரசு கட்சியை சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள், நம்ம ஊரில் நம்ம நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சொல்கிறோம், அவங்க செனட்டர் காங்கிரஸ்மேன் சொல்கிறாங்க. நம்ம ஊரில் நம்ம எம்எல்ஏன்னு சொல்கிறோம், அவங்க ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்கிறாங்க. இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நாங்கள் பார்த்தேன். உங்களை மாதிரி மாணவர்கள் நிறைய பேர் இந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் இன்டர்னாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து யூகே அரசாங்கம், யூஎஸ் அரசாங்கம் பே பண்ணுது, நமக்கு அந்த சிஸ்டம் இல்லை. ஸோ இந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தோட, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தினுடைய பணியாற்றக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைக்குது. இப்போ இவங்கெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே பார்ட் டைமாகவும் இருக்காங்க. சில பேர் வந்து ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல் டைம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஒரு கல்வி மட்டுமே ஒருத்தருக்கு வேலையை வாங்கி தர முடியாது. நான் வள்ளுவர் கல்லூரியை வந்து ரொம்ப பாராட்ட விரும்புகிறேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த புரிதல் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. சும்மா வெறும் மனப்பாடம் பண்ணால் மட்டுமே நமக்கு வேலை கிடைச்சிடாது. நமக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குதுன்னு. நம்மளுடைய நாலேஜை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்குரிய கம்யூனிகேஷன் நமக்கு வேணும். இப்போ நம்ம நிறைய பக்கம் வேலை இருக்கு, நிறைய பக்கம் படித்துட்டு வேலை இல்லாத மாணவர் மாணவிகள் இருக்கும். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்கில் கேப் இருக்கு. அந்த ஸ்கில்ங்கிறது எதா வேணாலும் இருக்கலாம். நம்மளுடைய ஆங்கிலம் ஒரு மொழி ஒரு ஸ்கில் தான், கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஸ்கில் தான், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஸ்கில் தான், வேரியஸ் ஃபீல்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்கில் தான். இப்போ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படித்தாலும் சரி, நீங்கள் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தாலும் சரி, பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்தாலும் சரி, ஒரு நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றம், பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் எப்படி இயங்குதுன்னு நமக்கு தெரியறது வந்து ஒரு நாலேஜ். அது எஜுகேஷன் கிடையாது, அது ஒரு நாலேஜ். எஜுகேஷனுக்கும் நாலேஜுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு கல்வி திட்டம்ங்கிறது எஜுகேஷனையும் நாலேஜையும் உள்ளடக்கியதா இருக்கணும். நாலேஜ் எப்போ வரும்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா வரும். ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறது மூலமா நமக்கு கல்வி கிடைக்கும், ஆனால் நாலேஜ் கிடைக்கும்னு உத்தரவாதம் கிடையாது. கல்வியும் நமக்கு வேண்டும், நமக்கு வந்து நாலேஜும் வேணும். அதுதான் நமக்கு தேவைப்படுற ஒன்று. ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, இப்படியெல்லாம் ஒன்று கேள்விப்பட்டதே இல்லையே நம்ம ஊரில். நமக்கு ஏன் இப்படி ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தோட, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தோட செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னு நான் யோசிச்சேன். அப்புறம் அவங்க தான் வந்து கிராமப்புறங்களுக்கோ நகர்ப்புறங்களுக்கோ போகிறாங்க, மக்களை பார்க்குறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நான் கேட்டல, இந்த மாதிரி சர்வே எடுக்கிறோம்னா போய் சர்வே எடுக்கிறாங்க, பிரச்சனைகளை கொண்டு வர்றாங்க, கேள்விகளை தயாரிக்கிறாங்க, மசோதாக்களை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அவங்க வந்து உதவியாக இருக்காங்க. பின்னாடி பெரும்பாலும் அதில் அரசியல்வாதிகளாகவும் அவங்க ஆகிறாங்க. அவங்களே நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகிறாங்க. இல்லைன்னா இந்த அனுபவத்திலிருந்து கிடைக்கிற தொடர்புகளை வைத்து அவங்களுக்கு எந்த துறையில் விருப்பமோ அந்த துறையில போய் வேலை செய்யறாங்க. ஸோ ஒரு பரந்துபட்ட அனுபவம் வந்து நீங்க வந்து மாணவர்கள், இளைஞர்களுக்கு கிடைக்குது. அதே நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு எல்லா அறிவும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படி நம்ம யாராவது நம்பணும்னா நம்ம ஒரு முட்டாள் தான் அர்த்தம். ஸோ நீங்க வந்து பண்ணுவாங்க, நம்ம அதில் ஒரு 10 பேரை தேர்ந்தெடுக்கலாம். நாங்கள் ரொம்ப குவைட்டா எந்த விதமான ஒரு பெரிய விளம்பரமெல்லாம் இல்லாம என்னோட சோசியல் மீடியால போட்டோம். பட் 3 நாள்ல 1500 அப்ளிகேஷன் வந்து குவிஞ்சிருச்சு. நாங்க மெரிட் போய் 3 நாள்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அவ்வளவு பேர் வந்து அவங்கள ஸ்கிரீன் பண்ணி இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சமூகத்தில் வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு. நீங்க கல்வியாளர்கள், சமூகத்தில் இருக்கிற நீதிபதிகள்,
கல்வித்துறையில், நீங்கள் காவல்துறையில் உயரதிகாரிகளாக இருப்பவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், இந்த மாதிரி பல்வேறு தரப்பில் இருந்து பயங்கரமான ஆதரவு. அரசியலுக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப மக்கள் ஆர்வமாக பார்க்குறாங்க. அப்போ நான் நினச்சேன், தமிழகம் எப்போ மாறிடுச்சு, நம்ம தான் மாறிய தமிழகத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லைன்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் அப்படி ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்பை நாங்கள் இங்கே வச்சுருக்கோம். நீங்கள் வந்து நான் ஹேமாட்ட சொல்லியிருக்கேன், அது வந்து ரொம்ப இன்டர்ன்ஸாக பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்பு. யாருக்காவது உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான டைம், அதுக்கான எனர்ஜி, அதுக்கான மைண்ட் செட் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் 2ஆம் தேதி அன்னைக்கு வரலாம். அதுக்கு ஒரு ஃபில்டர் ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஹேமாட்ட. அந்த 2ஆம் தேதி அன்னைக்கு நீங்கள் வாங்க. அங்கே தான் நாங்கள் இன்ட்ரடக்டரி தான் நடத்த போகிறோம். அதுக்கப்புறம் 2-3 செட் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் இருக்குது. அதை வந்து அந்த துறைகளுடைய தொடர்புடைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துறது தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர்களோட பணிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரியாக இருக்கிறவர்களுக்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு ராஜீவ்காந்தி வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். அதனால நான் உங்க முன்னாடி இன்னைக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக நிற்க முடியுது. நான் என்னை மாதிரி இருக்கிறவர்கள் பல பேருக்கு அந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும்ங்கிற முறையில் தான் வந்து நான் அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, மத்தியில் ஒரே ஒரு சின்ன வெளிச்சத்தை நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா பெருமளவிலான பெண்கள் வெளியில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி பாலியல் உதவினா உங்களுக்கும் நான் நம்பரை கொடுக்க சொல்கிறேன். அவசியம் நீங்களும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது. மீண்டும் வந்து வள்ளுவர் கல்லூரியை வந்து நான் வாழ்த்துறேன். இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட்டை வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க. நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னே கோவிட்டுக்கு முன்னாடி வள்ளுவர் கல்லூரியிலிருந்து நிறைய பேர் நாடாளுமன்றத்தை பார்க்க வந்திருந்தாங்க. என்னோட ஆஃபீஸில் வந்து அதை நாங்கள் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணோம். இப்போ கோவிட்டுங்கிறதுனால நீங்கள் நாடாளுமன்ற ப்ரொசீடிங்ஸை வந்து பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கிறது இல்லை. எப்போ பார்வையாளர்கள் அனுமதித்தாலும் நீங்கள் அவசியம் வரலாம். நாங்கள் திருப்பியும் உங்களை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி உங்களோட கருத்து, அந்த மேரேஜ் ஏஜில் உங்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்லணும். நான் ஹேமாக்கு இன்னொரு வேண்டுகோளும் வச்சுருக்கேன். என்னோட முதல் அரசியல் பயணம் வந்து என்னோட கல்லூரியில் தொடங்குச்சு. நான் ஜிவிஜி காலேஜில் படித்தேன். அந்த கல்லூரியில் வந்து முறைப்படி மாணவர் பேரவைக்கு தேர்தல் நடத்துவாங்க. அரசியல் கட்சிகள் சார்ந்த தேர்தல் இல்லை, மாணவர்கள் தான் தேர்தலில் நிற்கலாம். அதுவும் வந்து ஒரு பெரிய விளம்பர தட்டியெல்லாம் வச்சு நிறைய காசு செலவு பண்ணி அந்த நிமிஷம் எல்லா வேட்பாளர்களுக்கும் கொடுக்கப்படும். அதில் தான் நம்மளுடைய பிரச்சாரத்தை நம்ம முன்னெடுக்கலாம். அதற்கப்புறம் வந்து முறைப்படி தேர்தல் நடத்துவாங்க. ஏஜென்ட் வச்சு, வாக்கு பெட்டி வச்சு, அதை ஏஜென்ட் முன்னாடி சீல் வச்சு, அடுத்த நாள் அதை ஏஜென்ட் முன்னாடி திறந்து எண்ணி அதை சொல்லுவாங்க. அது வந்து என்ன மாதிரி இருக்கிற பல பேருக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. என்னுடைய உண்மையான அரசியல் தேர்தல்ங்கிறது ஆக்சுவலி அங்கிருந்து தான் தொடங்கி இருக்கணும். பட் அன்னைக்கு நான் வந்து பஞ்சாயத்து எலெக்ஷனில் போட்டியிடுவேனோ, ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக போட்டியிடுவேனோ நான் நினச்சதில்லை. அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்கணும். இப்போ நிறைய இப்போ ஹேமா சொன்னாங்க, நல்ல லைப்ரரி இருக்குது, நல்ல புத்தகங்கள் இங்கே இருக்குது, பேப்பர் வாங்குறோம்னு. அவசியம் நீங்கள் அதெல்லாம் படிங்க. படிப்புக்கு வெளியில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த விஷயத்தை நம்ம எல்லாருமே இப்போ இன்னைக்கு ஃபோனில் இருக்கிற ஒரு யுகமாகிருச்சு. அதனால அந்த போனை வந்து அதுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் வருது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இடுக்கன் வருங்கால் நகுன்னு சொல்லுவாங்க. சோதனை வர்ற காலகட்டத்திலாம் தமிழகம் அதை நகைச்சுவையாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாங்கை நம்ம பார்க்குறோம். குறிப்பாக இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்களோட மீம்ஸு, அவங்களோட யூடியூப் கான்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது. அதனால வந்து நீங்க வாக்களிக்கிறதுக்கு தாண்டியும் அரசியல் இருக்கிறது. அந்த அரசியல் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை, எதிர்காலத்தை, நமது ஊரை, நம்மளுடைய தேசத்தை தீர்மானிக்கிறது. அதனால ஒரு நம்பகமான ஒரு அரசியலை நாங்கெல்லாம் முன்னெடுக்கணும், ஒரு நாணயமான அரசியலை முன்னெடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். உங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்து மிக நிச்சயமா அரசியலுக்கும் நீங்க நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வரணும். எல்லா கல்லூரிகளும், எல்லா குடும்பங்களும் என்ஜினியர்களையும், மருத்துவர்களையும், ப்ரொஃபஸர்களையுமே உருவாக்கிட்டு இருந்தா இந்த நாட்டை ஆள்வதற்கு தகுதியான தலைவர்கள் இல்லாம போயிடுவாங்க. உங்களை பல பேருக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஒளிமயமான கரூரையும், ஒரு ஒளிமயமான தமிழ்நாட்டையும், இந்தியாவையும் உருவாக்குவோம். உங்களை எல்லாம் பார்க்கிறப்ப எனக்கு அது சம்பந்தமான மிகுந்த நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. ஒரு மூத்த சகோதரியாக உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நல்வாழ்த்துக்கள். வள்ளுவர் கல்லூரிக்கு மீண்டும் எனது பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Mr. P. Ramani, BABL, to share his experience in watching this youth parliament. சிறுதூரல். திரு செங்குட்டுவன் அவர்களை வெளியே நின்று பார்த்து வியந்தவன் நானும் திரு செங்குட்டுவன் அவர்களும் 2 நாட்களுக்கு முன்பாக அவரின் அலுவலகத்திற்கு ஒரு சட்ட கருத்துரை கேட்பதற்காக வந்திருந்தார். ஒரு 5 நிமிடம் நாங்கள் அலாவையில் இருந்தோம்.
அந்த அனுபவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் என்னை இங்கே வரும்படி அழைத்தார். நான் உடனே ஒப்புக்கொண்டேன். காரணம், இளைஞர்களை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். சர் சார்லஸ் டார்வின் பரிணாம கொள்கையை வெளியிட்ட அறிவியலாளர். இங்கே அறிவியல் படித்தவர்கள் நிறைய இருப்பீர்கள், என்றாலும் எனக்கு தெரிந்ததை சொல்கிறேன். இந்த நொடியில் பிறக்கும் குழந்தையை காட்டிலும் அடுத்த நொடியில் பிறக்கும் குழந்தை மிகவும் அறிவுள்ளதாக இருக்கும் என்பது அவருடைய அடிப்படை கொள்கை. ஆகவே நாங்கள் முதிர்ந்தவர்கள், நீங்கள் இளைஞர்கள் எங்களை காட்டிலும் அறிவில் மிகுந்தவர்களாக இருப்பீர்கள் என்பதில் கிஞ்சித்தும் சந்தேகமில்லை. இங்கே நடந்த இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டம் நான் பங்கேற்ற நாடாளுமன்றத்தை போன்றே இருந்தது என்று சொன்னார்கள். ஆனால் நான் அதை விரும்பவில்லை. காரணம் என்னவென்றால், இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற கூட்டங்களில் வெகுவான மணித்துளிகள் வீணடிக்கப்படுகின்றன என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட வருத்தம். முன்பு நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ந்திருக்கின்ற அரசியல் கட்சியில் தலைமை வகித்த பொழுது, டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தலைமை வகித்த போது, இதே போல பல நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்கள் கூச்சல்களால் வீணடிக்கப்பட்டன என்பதை பார்த்து நான் மிகவும் வருத்தப்பட்டிருக்கிறேன். காரணம் என்னவென்றால், அவங்க கேட்டாங்க, நீங்கள் எப்பாவது பார்த்துருக்கீங்களா நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் முதலாக நாடாளுமன்றத்தை அவதானிக்க தொடங்கியது எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் செய்யப்பட்டு அது முடிந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கும் ஜனதா கட்சி என்ற மிகப்பெரிய கூட்டணிக்கும் இடையே தேர்தல் நடந்த பொழுது, ஒவ்வொரு தேர்தல் முடிவையும் அப்பொழுது வானொலியில் தான் கேட்க முடியும். நான் சிறு வயது பையனாக இருந்த போதும் கூட அங்கிருந்த மற்ற ஆங்கிலம் என்பது மாற்றான் மொழி. அதில் நம்மளுக்கு பாண்டித்யம் வேண்டும் என்பது கட்டாயமில்லை. ஆனால் நம்முடைய தமிழ்மொழி நம் உதரத்தில் கலந்தது. அதில் நம்மளுக்கு பாண்டித்யம் வேண்டும். இன்னும் சொல்லப்போனால், உங்களுடைய உணர்வுகளை முற்றிலுமாக வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்றால் உங்கள் தாய்மொழியில்தான் வெளிப்படுத்த முடியும் என்பது அசைக்க முடியாத என்னுடைய கருத்து. அதனால் நான் எல்லா மேடைகளிலுமே தமிழில்தான் தொடங்குவேன். ஆங்கில அறிவும் எனக்கு உண்டு. இன்னும் சொல்லப்போனால், இங்கே இந்த நாடாளுமன்றத்தை மாக் பார்லிமெண்ட் என்று சொன்னார்கள். நிச்சயமாக அதை நன்றாகவே மார்க் செய்தார்கள். எல்லா மொழியிலும் பேசினார்கள். எனக்கு தெலுங்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும், கன்னடமும் தெரியும். தெலுங்கு இலக்கியங்கள் நான் படித்திருக்கிறேன், கன்னட இலக்கியங்கள் படித்திருக்கிறேன், மலையாள இலக்கியங்கள் நிறைய படித்திருக்கிறேன். இந்த தமிழுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கலாமோ என்று நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் மிகவும் அறிவார்ந்தவர்கள் என்பதில் எல் கொடுத்தவர். சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் நூற்றாண்டு. சுப்பிரமணிய பாரதியாருடைய பாஞ்சாலி சபதம் யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா? ஏதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் மனப்பாடம் செய்தி இருந்தால் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாயகர் தாம் தம்மை தோற்றபின் என்னை நல்கும் உரிமை அவர்களை புலை தாயத்திலே விலைப்பட்ட பின் என்ன சாத்திரத்தால் என்னை தோற்றிட்டார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டான்ஸா. இது ஒரு 100-200 வரிகள் இருக்கும். இதனுடைய பொருள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தர்மன் எல்லாவற்றையும் தோற்று விட்டார். பந்தயம் கட்டுவதற்கு எதுவும் இல்லை. அங்கே சகுனி தூண்டுகிறார், உங்ககிட்ட இன்னும் கூட பொருள்கள். அப்பொழுதே நாங்கள் உங்களுக்கு வாதிடும் உரிமையை கொடுத்து விட்டோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இது சட்டம் சார்ந்த விஷயம். இப்போ நீதிமன்றங்களில் நிறைய வழக்குகள் இதை சார்ந்து தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. எங்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்கவில்லை அப்படின்னு நீங்கள் கூக்குரல் இடுவதை பார்த்து நான் நிச்சயமாக நம்ம நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கூட அதை படிக்காமல் இருந்திருப்பாரோ அப்படின்னு ஐயம் வருகிறேன்.
ஆக்ட் 1/90 என்று நாங்கள் சொல்வோம். தமிழ்நாடு சட்டம் 1, அதாவது 90 1989 டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்த பொழுது இந்துக்களின் பூர்வீக சொத்துக்களில் முதல் முறையாக பெண்களுக்கு உரிமை கொடுத்த சட்டம். From this day, a female has to be treated at par with the male. இதனுடைய தமிழ் பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சட்டம் வந்த நாளிலிருந்து பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக மதிப்பிடப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ வேறுபாடு எப்போ முடிஞ்சு போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, செப்டம்பர் 2005 முடிஞ்சு போச்சு. சொத்துரிமையில் கொடுத்து விட்டார்கள். இதையெல்லாம் நீங்கள் கொண்டாடவே இல்லை. உங்களுக்கு இதையெல்லாம் யாரும் எடுத்து செல்லவில்லை. ஸோ 50% கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். இன்னும் 75% கூட தயாராக இருக்கும். ஏன்னா அப்போவே கொடுத்துட்டாரு சிவபெருமான், எண்ணில் பாதி என்ற பாதியை கொடுத்து விட்டார். படிச்சிருக்கீங்களா? ஹிட்லரை பற்றி மிகப்பெரிய சின்ன நூல் இருக்கு. ஹிட்லரை பற்றி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது அவர் ஒரு டிக்டேட்டர் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் ஹிட்லர் எப்படி வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு 2 திறமை இருந்தது. ஒரு திறமை, அவர் மிக சிறந்த ஓவியர். மற்றொரு திறமை, அவர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் மற்றும் எழுத்தாளர். ஒரு பெரிய ஜெர்மனிய படையில் ஒரு சாதாரண சிப்பாயாக இருந்து தன்னுடைய பேச்சாற்றலாலும் எழுத்தாற்றலுமா ஆகிய இவை 2ஆல் மட்டுமே நீங்கள் இன்னும் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மூத்த எழுத்தாளர்கள் மூத்த பேச்சாளர்கள் சொல்லும் கருத்து என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தால் முதலில் வாசியுங்கள். நீங்கள் வாசிக்க தொடங்குங்கள். ஒவ்வொருத்தட்டையும் இப்போ நான் கேட்குறேன், நான் இங்கே நல்லா ஆங்கிலம் பேசுனாங்க 2 பேர். குறிப்பாக அந்த பொண்ணு அந்த தொகுத்து வழங்கினாங்களே, அவங்க ரொம்ப அழகாக ஆங்கிலம் பேசுனாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் மற்றவர்கள் சாதாரணமாக பேசுனாங்கன்னு நான் சொல்லலை. உங்களுக்கு இந்த நன்றாக பேசிய இந்த பெண்ணிற்கு எத்தனை ஆங்கில சொற்கள் தெரியும் சொல்ல முடியுமா? நிறைய நூல்களை படிக்க படிக்க உங்களுக்கு நிறைய சொற்களஞ்சியங்கள் உங்களுக்குள்ளே உருவாகும். உங்களால் எழுத முடியும். ஏன் நான் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்திலே வணிகவியல் பயின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு முகமது அலிகான் என்ற ஒரு பேராசிரியர் இருந்தார். அவர் சொல்வார், ஒரு எழுதுபவர் ஒரு பத்தியை தொடங்கும் பொழுது முடிக்கும் வரை அடுத்த பத்தியில் இந்த மேற்பத்தியில் வந்த சொற்கள் மீண்டும் வரக்கூடாது என்பார். துறைகளிலும் இது போன்ற கூட்டங்களை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்யுங்கள். குறிப்பாக தமிழில் ஏற்பாடு செய்யுங்கள். நிறைய தமிழாளர்கள் இருக்கிறார்கள், பேசுவோம். ஆங்கிலத்திலும் பேசுவோம். ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கான ஆற்றல் உள்ளவர்களும் நிறைய இருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த மேடையினுடைய பயத்தை குறைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அடிக்கடி பேச வேண்டும். அப்புறம் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன், நான் இப்போ அதாவது இது சமூகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய கோபம் யாரும் உங்களை சொல்லுவதாக நினைக்க வேண்டாம். இளைஞர்கள் மிகவும் அறிவுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள். இளைஞர்கள் நன்றாக படிக்கிறீர்கள், நன்றாக வாதிடுகிறீர்கள், நன்றாக அவதானிக்கிறீர்கள். ஆனாலும் கூட உங்களிடம் கொஞ்சம் ஒழுக்கம் குறைவாக இருப்பதாகவே நான் உணர்கிறேன். டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாவற்றிலும் இருக்க வேண்டும். யாருக்கெல்லாம் டிசிப்ளினை பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேனோ அப்போல்லாம் இங்கே ஒருத்தர் பேர் பார்த்தேன், ஜெயகாந்தன். ஜெயகாந்தனை பார்த்தோன்னே எனக்கு அவர் அப்படியே போய் கட்டி தழுவி நிற்கும் போல இருந்தது. ஏன்னா எனக்கு மிக பிடித்த ஒரு எழுத்தாளர் அவர். 2ஆம் வகுப்பு கூட படிக்காதவர், ஆனால் பல மொழிகளில் பேசக்கூடிய வல்லமை உள்ளவர். ஒரு தடவை அவர்கிட்ட அமெரிக்கன் காலேஜில் அவர் பேச போயிருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட ஒருத்தர் சந்தேகம் கேட்குறார், தமிழ் செல்வி அப்படின்னு எழுதுறது சரியா இல்லை தமிழ் செல்வி அப்படின்னு எழுதுறது சரியா அப்படின்னு கேட்டால் 2ம் சரிதான் அப்படின்னு சொன்னார் அவர். ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் சில ஃபார்முலா இருக்குது. நீங்கள் நன்னூல் தமிழ் துறையில் இருந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா நன்னூல் படிச்சிருப்பீங்க. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அத்தகைய ஆற்றல் மிக்க ஜெயகாந்தன் மாதிரி இங்கே ஒருத்தர் உட்கார்ந்தது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன் ஜெயகாந்தனை பற்றி சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அவர் ஒரு கதையில் முதல் வரி, அந்த கதை
ஒரு செவிலியரை பெற்ற கதை. அந்த கதையில் சொல்லுவார், மேரி தன் பணியை முடித்துவிட்டு மருத்துவமனையிலிருந்து வந்தாள். வந்தவுடன் தன்னுடைய சீருடைகளை களைந்து அவற்றை மடித்து வைத்துவிட்டு பின்பு மாற்றுடைக்கு சென்றாள் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ திஸ் இஸ் டிசிப்ளின். நம்ம யாராவது பண்ணுறோமா, தூக்கெறிவோம் போனோன்னே. சாக்ஸர் ஒரு பக்கம் கிடக்கும், ஷூ ஒரு பக்கம் கிடக்கும். அது மாதிரியான ஒழுக்கம். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, பாயிண்ட் வந்துவிடும், உங்கள் வாழ்க்கை முன்னேற முடியாமல் போய்விடும். அப்புறம் நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்துட்டு சில பார்லிமெண்டேரியன் பற்றி சொல்லாமல் போகக்கூடாது. எமினன்ட் பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, திரு இந்திரஜித் குப்தா, குலாம் நபி ஆசாத், பிரணாப் முகர்ஜி, இது மாதிரி நம்ம சிதம்பரம், சிதம்பரம் அவர்கள், சிதம்பரத்துக்கிட்ட வந்து அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சிதம்பரம் அவர்களை பார்த்து நான் ஒவ்வொரு முறையும் காமுற்று இருக்கிறேன். காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பெரிய கும்பல் வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கும் எங்கே நாடாளுமன்றத்தில். அவர் வந்து ஒரு பில்லு, ஃபைனான்ஸ் பில், முக்கியமான பில்லு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஒரே சத்தம், என்ன பேசுகிறாருன்னே தெரியாது. ஆனால் சிறிதும் சலனமற்று தன்னுடைய வேலையில் கண்ணும் கருத்துமாக மிக தெளிவாக, அது ஆங்கிலமாயினும் சரி தமிழாயினும் சரி, மிக தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் ஆற்றல் பெற்ற ஒரு மனிதர் என்று சொன்னால் அது சிதம்பரம். நான் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருந்த பொழுது, நம்முடைய அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த பொழுது, சிதம்பரம் அவர்கள் நிதியமைச்சராக இருந்தபொழுது அத்துணை பெருமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு மிகச்சிறந்த, உலகத்தில் மிகச்சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானி ஒருவர் நமக்கு குடியரசுத் தலைவர். அது எப்பவுமே மற்றவங்களை வந்து வரவேற்று அவங்களுக்கு சோறிடும் வழக்கமுடையவர்கள் அல்லவா. உழவு தொழில் பார்த்தோம், எல்லா தொழில்களும் பார்த்தோம். முடிச்சிடறேன், அவ்வளோதான். அதனால் நம்ம வந்து கல்வியில் பின்தங்கி விட்டோம். ஸோ கல்வியில் பின்தங்கிய இந்த சமூகம், மற்ற எல்லாவற்றிலும் பின்தங்கிய சமூகம், ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதமராக பதவியேற்ற பிறகு இந்த சமூகத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது தான் இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை. இந்த இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை, அந்த சட்டம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசி, அந்த சட்டம் வந்து 20 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நீட்டிக்கப்படும். நடுவில் ஒரு முறை வந்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு டிபேட் வந்தது, இந்த இடஒதுக்கீடு சரியானது தானா, இதனுடைய ரேஷியோ கரெக்டு தானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ வந்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி மண்டல் அவர்கள் தலைமையிலே ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மண்டல் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை வந்து நடைமுறைப்படுத்துதா வேண்டாமா அப்படிங்கிற நேரம் கடந்து போன போதிலும் நீங்கள் இந்த அமைதியாக கவனித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். பாருங்கள், இந்த கவனிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. நான் பெருமை அடைகிறேன். இந்த பெரும் பேற்றை எனக்கு கொடுத்த இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கும், இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இளம் பெண்ணான ஹேமாவதி அவர்களுக்கும், ஹேமலதா அல்லது ஹேமாவதி அவர்களுக்கும், இந்த நிறுவனத்தின் முதல்வராக இருக்கக்கூடிய திரு வின்சென்ட் அவர்களுக்கும், இதர துறையின் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து பணியாளர்களுக்கும், இத்துணை நேரம் அமைதியாக இருந்து கேட்ட மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். No duty is more important than that of proposing vote of thanks. A warm good afternoon to everyone gathered here. It's my pleasure to convey vote of thanks in the grand occasion. Leadership is the capacity to translate vision into reality. It's my gratitude to thank our Honorable Chairman Sir Mr. K. Senguttuvan, Secretary Ma'am Mrs. Hemalata Senguttuvan, and Governing Council Member Ms. Raghavi Senguttuvan Ma'am to make our vision into reality. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Non-teaching staff and students who joined with us in this grand occasion. Thank you all. Thank my department staff and students who always stands with me in all my decisions. I thank the participants who come from the various departments. Thank you.